भाईर चैनल को सपोर्ट करंतु आ सब्सक्राइब करंतु आ बहुत सपोर्ट करंतु मोर रेड एप्पल ऑपरेटिंग करेंगे ना कौन कथा से कथा हाँ तो सीटा लिटन भाई आप माने क्लीयर कर दिंतु जेहेतु आप माने इंटरव्यू बस तो जेबी रो भी भाई थिले तो एठी भी अच्छा तो लोक मैंने किसी बुझी पाना आम व्यूअर्स मैंने टी ना रेड एप्पल आम निजर तो एथर नुआ सेटअप आसो ना कौन नुआ सेटअप मझे कौन डाउन कर देते कुआड़े तक से कौन स्पीकर बेस फेस टे कमी जाता गणेश पार सब ठीक ठाक हो क्लीयर हो बेस फेस ठीक ठाक हो लाइनर फाइन बाजिया कथा बाजियो लाइट फाइट नुआ आसो जहाँ जमी सब आसो नुआ आसो हम जहाँ भी हम यूनिक हम जहाँ विषय तो श्रुति माने ना जहाँ भी यूनिक हम तो भाई केते कोन बजेट रखछन्ती लोकल आपण प्रोग्राम जो करछन्ती केते कोन बजेट रखिछन्ती केते कोन माने बेस रहउची गाड़ी रे तो यूट्यूबर पे आगो तुम तो भल हो फास्ट हम तो भल हो आम तो चाहू बंद हो जाऊ तो हेलो भाई नमस्ते केमती अछन समस्त आई थिंक समस्त भल रहियो तो फाइनली जेबी प्रोफेशनल होम टूर वीडियो निहाती देखि दिबे तो एडी मु होम टूर वीडियो सारी की एबे हमें जाउचे रेड एप्पल डीजे घर को तो संग ऑनर विजिट भाई अछन्ती ताका साथ कथा हवा केमती कोन रहइबो सब किछि इंटरव्यू देखिबे हम तो लिटन भाई भी जाउछन्ती आ चलंतु आपन को पूरा देखा हबो एडी पूरा इंटरव्यू देखिबा केमती कोन होची एन्जॉय करिया चलो फाइनाली गाड़ी पाखे आम पहुँची गले देखी पारे गाड़ी से भितर ठिया है तो आम ए ओह्लैलु तो चलतु जीवा तो ये समस्ते आसीगले आम एसएस सम्राट भाई भी अच्छा लिटन भाई भाई समस्त अच्छा तो चलतु जीवा वीडियो गोटे करवा भाई चलतु जीवा तो सब लिटन है आगुआ पलैले और सम्राट भाई सी भी पलैले एमती किसी अच्छी सेटअप ओनली स्टील जिनस अच्छी लाइनरी अच्छी सब भर गुड़ा ना सब भर बोधे खोली दिखाई तो वर्षा भी हल्का आसीगला तो आरसीएफ लाइनरी रही आप देख चलतु एक्टिव ना पेसिव केमती कौन अच्छी कथा हवा देखिए आरसीएफ रो 6 6टा अच्छी लाइनरी तो ना किसी डिजाइन तो एमती किसी रही डिजाइन कैमरा धक्का हम तो ये देखिपे ये आम लिटन भाई अच्छा आम सब भाई अच्छा ये सम्राट भाई समस्त अच्छा ये आम होम टूर एवं जस्ट आरंभ हम गाड़ी किसी एमती रही तो देखिपे सेटअप द ग्रैंड डैडी द रेड एप्पल किलर सेटअप आप जानी तो ये लाइनरी भी 6 पीस अच्छी तो जहाँ सब किसी अच्छी आसे मैंने एकाथरे भलसे करिकी जीवा तो चलतु आम टे इंटरव्यू नहीं जाए तापर पुणी आरंभ करी ब्लॉग रिटर्न भाई कौन कर गाड़ी नहीं पचू दे आम सेवा तो फाइनाली बहुत दिन पर आम तो मुझे कि कहूली आपको कि मु ढेंकानाल आसबि जहाँकि आपति पूरा वीडियो देखिए जेबी डीजे रो होम टूर विथ सब किसी रही से वीडियो आपड़ी देखी तो निहत देखूँ आ बहुत पिलांकर कि कन्फ्यूज हो कौन है रेड एप्पल डीजे इंटरव्यू रे कौन ये लिटन भाई बस तो लिटन भाई पाखर भी बुझा ता पूर्व आम जो ओनर भाई मैंने अच्छा कथा हाँ जो मैंने बुझाबुझी करती गाड़ी में तो एक्चुअली आमर जो भाई अच्छा सी हूँ जी ओनर जी अच्छा सी हूँ शला तो दुई जन भाई बुझाबुझी करती तो घर तालचेर तो यहाँ है एक्चुअली ढेंकानाल डिस्ट्रिक्ट तालचेर डिस्ट्रिक्ट तो भाई को उधर जावा इंट्रोड्यूसटा नाबा कौन अच्छी नाटा है लोकेशनटा कौन अच्छी आउ जो आम बुकिंग प्रोसेसटा केमती अच्छी समस्त किसी अलग अलग प्रकार बुकिंग अच्छी आला तो सहित कथा हो तो भाई प्रथम तो आपको बहुत धन्यवाद कि निजर मूल्यवान समय आमको देते आला मुझे आसती जेबी डीजे होम टूर करने तो लिटन भाई सब कथा कि लिटन भाई टी आम पाखापाखि जो डीजे अच्छी रेड एप्पल अच्छी तो तार इंटरव्यू नाबा तो सी कहले ठीक अच्छे कथा हेबी तो जाओ आप बहुत मूल्यवान समय देते प्रथम तो आप नामटा कहूँ आप लोकेशनटा कहे आला आप बुकिंग प्रोसेसटा केमती कौन अच्छी ना है मंटू विश्वाल साउंड लोकेशन हूँ तालचेर अच्छी लोकेशन अच्छी गाड़ी लिखाई लोकेशन अच्छी तालचेर साउंड रोज ढेंकानाल डिस्ट्रिक्ट पाखे कुआड़ गाँ अच्छी हेड रोज साउंड रोज
ଆମର ଯିଏ ବୁକିଂ କରାଇବା ସିଏ ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର ଅଛି ବି ନମ୍ବର ଦିଆହେଇଛି ବୁକିଂ କରିପାରିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବରଟା ବି କହିଦିଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ବି ଆମର ଭିଉଅର୍ସ ଦେଖୁଥିବେ ଟିକେ ନମ୍ବରଟା ନିଜ ନମ୍ବରଟା କହିଦିଅନ୍ତୁ ଯେମିତି ବୁକିଂ କରିପାରିବେ ଫୋନ୍ରେ। ତ ଫୋନ୍ରେ ଓନ୍ଲି ବୁକିଂ ହେଇଯିବ ନା କିଛି ଆସିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ରସିଦ ଫସିଦ? ନାଇଁ ଫୋନ୍ରେ ବୁକିଂ ହେଇପାରିବ, ଯିଏ ବି ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ପାଖରୁ ଯିଏ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ସିଏ ବି ଆସିପାରିବେ, ପାଖକୁ ଆସିବ ବୁକିଂ କରିପାରିବେ। ତାଳଚେରରେ ବୁକିଂ କରିପାରିବେ। ନମ୍ବର ଅଛି ସବୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମାରିଦେଲେ ଗାଡ଼ି ଆସିଯିବ, ଗାଡ଼ିରେ ତ ନମ୍ବର ନମ୍ବର ଲେଖା ହେଇଛି। ଭାଇଙ୍କର ନମ୍ବରଟା ବି ଭାଇ କହିଦିଅନ୍ତି, ନମ୍ବରଟା ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ତୁ। ଆମର ନମ୍ବର ହେଲା 6370424899। ଭାଇନାଙ୍କ ନମ୍ବର ବି ଅଛି, ଯେଉଁ ଓନର ଭାଇନା ସେ ଡାକୁନ ଗାଡ଼ିର ନମ୍ବର ଅଛି, ସେ ଦେଖିପାରିବେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖିବି ନମ୍ବର ନେଇପାରିବେ। ଯାହା ହଉ ଆପଣ ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର ଦେଖି କଲ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ହେଲେ ଏଠି ଆମର ଭାଇ ବି କହିଲେ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ସେ ଭଏସ୍ରେ କହିଲେ ଯେଉଁ ନମ୍ବରଟା ତାଙ୍କ ନମ୍ବର ସେଇଟା ପର୍ସନାଲ୍ ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର, ସେଇ ନମ୍ବରରେ ଆପଣ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ତ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଡ଼ିରେ ବି ନମ୍ବର ଭାଇଙ୍କର ଅଛି, ଭାଇନାଙ୍କ ନମ୍ବର ଅଛି ଗାଡ଼ିରେ, କିନ୍ତୁ ଭାଇଙ୍କ ନମ୍ବର ସେ ନିଜ ନମ୍ବର ବି ଦେଲେ ଆପଣ ଦୁଇଟା ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରିକି ଆପଣ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍, କିଛି ନାହିଁ। ତ ଭାଇ ଯେହେତୁ ସିଏ ବୁଝାବୁଝି କରନ୍ତିନି ନା ସିଏ ମାନେ ଏତେ ସେ ବୁଝାବୁଝି କରନ୍ତିନି, ଆମେ ଅଛୁ ଗାଡ଼ି ତ ରହୁଛି ଯାହା ନା ଗାଡ଼ି ରହୁଛି, ତ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ବୁଝାବୁଝି କରୁଛୁ, ଭାଇନା ବି ବୁଝନ୍ତି ସବୁ ବୁଝନ୍ତି। ତ ଯାହା ହଉ ସବୁ ସିଏ ଦିଅନ୍ତି ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ। ତ ଯାହାକି ଜାଣିପାରିଲେ ମୁଁ ଯାହାକି କହୁଥିଲି ଅଲ୍ ଓଭର୍ ବୁଝାବୁଝି ଭାଇମାନେ କରନ୍ତି। ତ ଯାହା ହଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟାକୁ ସିଷ୍ଟମଟାକୁ ଆଗେଇ କେମିତି ନେବା, ତ ସେ ଭାଇ ଲାଇଟ୍ ଚଲାନ୍ତି। ଯିବା ତାପରେ କଥା ହେବା କ'ଣ କିସ ରହିଛି ଗାଡ଼ିରେ, କ'ଣ କ'ଣ ତ ଲାଗିଛି ଆପଣମାନେ ତ ମୁଁ ଟିକେ କହିବି କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନକୁ ଗାଡ଼ି ଉପରକୁ ଟିକେ ଦେଖେଇବେ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ 6 ପିସ୍ ଲାଇନେରୀ ରହିଛି ଏଠି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ RCFର ଆଉ ହେଲା। ଆଉ ତାପରେ ଡିଜାଇନଟା ରହିଛି, ଡିଜାଇନରେ ସାର୍ପି ଲାଗିଲେ ବହୁତ ହି ଅଲଗା ରକମ ଦେଖାଯିବ। ତ ଆପଣମାନେ ବି ଯଦି ଦେଖିଥିବେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ନିହାତି ଆପଣମାନେ ମାନେ ପୁରା ଗାଡ଼ି ରେଡେବୁଲ୍ କେମିତି ଆସିଥିଲା, ତ ତାପରେ ନ୍ୟୁ ଡିଜାଇନ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଥିଲା, ତ ସେମିତି ଅଛି, ନର୍ମାଲି ଅଛି, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଆଉ ହେଲା ଟିକେ ଭାଇ କହିବେ ଆପଣ ଏଇ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣ ଏଇ ଡିଜେ ଲାଇନ୍ରେ ରହିଛନ୍ତି ନା ଅଲଗା କିଛି ବି ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ଅଛି କି? ବିଜନେସ୍ ନାହିଁ, ଖାଲି ଡିଜେ ଲାଇନ୍ ଅଛି। ଡିଜେ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଭାଇ ଡିଜେ ଲାଇନ୍ ଏଇ ଡିଜେ ଲାଇନ୍ରେ ଆପଣ ରହିଛନ୍ତି। ତ ଯାଉ ଭାଇ ଡିଜେ ଲାଇନ୍ କି ନିଜର ମାନେ କ୍ୟାରିୟର ତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଡିଜେ ଲାଇନ୍ରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଅଲଗା କୌଣସି କାମ ମିଳିବ ତ ସେ ନିହାତି ଆପଣମାନେ ଧର କୌଣସି ଜାଗାରେ ଜବ୍ ମିଳିଲା ତ କି ନିହାତି କାହିଁ ଛାଡ଼ିବେ, କ'ଣ ନା କ'ଣ କଥା କୁହନ୍ତୁ? ଏମିତି କିଛି ପ୍ଲାନ୍ ହେଇନି, ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ କିଛି ପ୍ଲାନ୍ ହେଇନି, ଚାଲିଛି ସାଉଣ୍ଡ ଲାଇନ୍ ଚାଲିଛି, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସାଉଣ୍ଡ ଲାଇନ୍ଟା ପିଲାଦିନରୁ ମାନେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ନା ଏମିତି ନର୍ମାଲି ଆପଣ ମାନେ? ଏମିତି ମୋର ତ ଏମିତି ସାଉଣ୍ଡ ଲାଇନ୍ ନଥିଲା, ପ୍ଲାନ୍ ନଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଭାଇନାଙ୍କର ଥିଲା ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା, ସାଉଣ୍ଡକୁ ଭଲ ପାଇଛି, ସେ ଚାହିଁଥିଲେ ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ କରିବି, ତାଙ୍କର ସେ ସାଉଣ୍ଡ କଲେ। ତ ତାଙ୍କର ଯାହାକି ଭାଇ କହିଲେ ଏମାନେ ଜଣ ସେଟଲ୍ ହେବେ ବୋଲି ସେ ସାଉଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଜଣ ସେଟଲ୍ ହେଇପାରେ, ଧର ତାଙ୍କ ଶଳା ସେଟଲ୍ ହେଇପାରିବ, ସେ ସିଲୁ ବି ସେଟଲ୍ ହେଇପାରେ, ଏମାନେ ଜଣ ସେଟଲ୍ ହେବେ, ସେ ମାଲିକ ବି ସେଟଲ୍ ହେବେ। ଯାହା ହଉ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ଆଙ୍କ ମାନେ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ହଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି, ବିଜନେସ୍ର ବାଟ ଖୋଲିଛନ୍ତି, କେମିତି କ୍ୟାରିୟର ଗୋଟେ ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଙ୍କମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ନିହାତି ଡିଜେ ଲାଇନ୍ ତ ଆଉ ହେଲା ଗୋଟେ କଥା, ଗାଡ଼ି ତ ବୋଧେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଗାଡ଼ି ଆପଣଙ୍କର? ଗାଡ଼ି 1.5 ବର୍ଷ ହେଲା। ତ ଯାହା ହଉ 1.5 ବର୍ଷ ହେଲା, କିନ୍ତୁ 2019 ମସିହାରେ ଯେ ପଡ଼ିଥିଲା କୋଭିଡ୍-19, ତ ସେତେବେଳେ ଯଦି ଗାଡ଼ି ହେଇଥାନ୍ତା ବୋଧେ ବହୁତ ମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇଥାନ୍ତା ନିହାତି। କାହିଁକିନା ଗାଡ଼ି ହେଇଛି ମାନେ ନିହାତି ଫାଇନାନ୍ସ ରହିବ, ଗାଡ଼ିରେ ଫାଇନାନ୍ସ ରହିବ, ନିହାତି କିସ୍ତି ଫିସ୍ତି ରହିବ, ପଇସା ପତ୍ର ଏଠୁ ଆଣା ହେଉଛି, ସବୁ ଆଣା ହେଉଛି ନା, ସେ ପଇସା ବି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ମାନେ ଯଦି ସେତେବେଳେ ହେଇଥାନ୍ତା, ଯାହା ହଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ତାଙ୍କର ପରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ତା ଭଗବାନଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଡାକୁଛୁ କି ସେମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଆଉ କେବେ ନ ଆସୁ। ଓଡ଼ିଶା ମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହେଁ, ଅଲ୍ ଓଭର୍ ୱାର୍ଲଡ଼ରେ ବହୁତ ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଇଏ ହେଇଥିଲା କୋଭିଡ୍-19, ଯିଏ ବି ଜାଣିଥିବ ସେ ଜାଣିଥିବ। ତ କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ଟିକେ ଏବେ ଆସିବା ଲିଟନ୍ ଭାଇ ପାଖକୁ। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲିଟନ୍ ଭାଇ କ'ଣ ସତରେ ଆମର ରେଡ୍ ଆପୁଲ୍ରେ ଅପରେଟିଂ କରିବେ ନା କ'ଣ କଥା, ଆମେ ସେଇଟା କଥା ହେବା। ତ ସେଇଟା ଟିକେ ଲିଟନ୍ ଭାଇ ଆପଣ ଟିକେ କ'ଣ ମାନେ କ୍ଲିୟର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ଆପଣ ମାନେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ବସିଛନ୍ତି, ତ ଜେବିର ବି ଭାଇ ଥିଲେ, ତ ଏଠି ବି ଅଛନ୍ତି, ତ ଲୋକମାନେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆମର ଭିଉଅର୍ସ ମାନେ ଟିକେ। ନାଇଁ ରେଡ୍ ଆପୁଲ୍ ଆମର ନିଜର, ସେ ବି ଆମ ଭାଇ ଭଳିଆ, ତାଙ୍କର ଯାହା ବି ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ହୁଏ ମୁଁ କରିଦିଏ, ଅପରେଟିଂ ମୁଁ କରିବିନି। ଜେବି ଛଡ଼ା ମୁଁ ଅପରେଟିଂ ଅଲଗା ମୁଁ କରିବିନି। ଆଉ ତାଙ୍କର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ସବୁଥିରେ ମୁଁ ତାଙ୍କର କରିଦିଏ। ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଫାଷ୍ଟରୁ ଯେତେବେଳେ ସାଉଣ୍ଡ ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା, ମୋତେ ତାଙ୍କ ଭାଇନା ଯିଏ ଦୀପକ ସାହୁ ଯିଏ, ସେ ମୋତେ ଡାକିଥିଲେ। ତାପରେ ମିଟିଂ ଫିଟିଂ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ସାଉଣ୍ଡ ଫାଉଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଏମାନେ ନେଇଥିଲେ ମୋତେ ଡାକିକି, ତାପରେ ମୁଁ କରିଦେଇଥିଲି। ତାଙ୍କର ସବୁ ସୁବିଧାରେ ଅସୁବିଧାରେ ମୁଁ ସବୁଥିରେ ଠିଆ ହେଉଛି। ତ ଏଥର ନୂଆ ସେଟଅପ୍ ଆସିବ ନା ନାହିଁ କ'ଣ? ନୂଆ ସେଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଖ, ଜିନିଷ ପତ୍ର ଲାଗିବାର ଅଛି, ଫାଇନାଲ୍ ହେଇପାରୁନି ତ ପଛ ଡିଜାଇନଟା, ଆଉ ସବୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ହେଇଯିବ। ସାଉଣ୍ଡ ଫାଉଣ୍ଡ ଯେତିକି ବି ଯାହା ଥିଲା, ଟିକେ ମଝିରେ ଟିକେ ଫାଷ୍ଟ ଟିକେ ଉଠି ଯାଇଥିଲେ ଉପରକୁ, ତାପରେ ମଝିରେ କ'ଣ ଡାଉନ୍ କରିଦେଇଥିଲେ, କୁଆଡ଼େ ତାଙ୍କ ସେ କ'ଣ ବେସ୍ ଫେସ୍ ଟିକେ କମି ଯାଇଥିଲା। ଗଣେଶ ପାର୍କ ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ହେଇଯିବ, କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ, ବେସ୍ ଫେସ୍ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ହେଇଯିବ, ଲାଇନର୍ ଫାଇନ୍ ବାଜିବା କଥା ବାଜିବ, ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ନୂଆ ଆସିବ, ଯାହା ଯେମିତି ସବୁ ଆସିବ ନୂଆ ଆସିବ।
ହବ ଯାହା ବି ହବ ୟୁନିକ୍ରେ ହବ ଯାହା ସେ ଯେ ବିଷୟ ତ ମିଶୁଛନ୍ତି ମାନେ ନା ଯାହା ହେଲେ ବି ୟୁନିକ୍ ହବ। ତ ଜେବି ସହିତ ମିଶୁଛନ୍ତି ମାନେ ଯାହା ହେଲେ ବି ୟୁନିକ୍ ରହିବ ଗାଡ଼ିରେ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ରେଡ୍ ଆପୁଲ୍। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଭାଇ ଯେମିତିକି ମୁଁ ପଚାରିଥିଲି କି ଜେବି ଡିଜେ ଲଙ୍ଗ୍ ବାଟ ହେଲେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଧରିବ କି ନାହିଁ, ଯେମିତିକି ଆପଣ କହିଥିଲେ କି ହଁ ଧରିବ ନିହାତି, କାହିଁ ଧରିବେନି ଧରିବେ, ସେମିତିକା ବଜେଟ୍ ମିଳିବା ଦରକାର। ତ ରେଡ୍ ଆପୁଲ୍ ବି ସେଇଭଳିଆ ହଁ ସେ ବି ଯିବେ ଆମ ସହିତ ସେ ଯିବେ, ମୁଁ ଧର ଯୋଉଠି ଯାଇଛି ସେ ପଚାରିକି ସେ ବି ଯିବେ। ତ ନିହାତି ଭାଇ ମାନେ ଲଙ୍ଗ୍ ରାସ୍ତା ହେଲେ ବି ତ ନିହାତି ଯିବେ ତ ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ବୁକିଂ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ ଆପଣ ପାଖ ଲୋକ ହେଇଥିଲେ ଆସିକି ଏଇଠି ଦେଖିକି ନେଇପାରିବେ, ନହେଲେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖିକି ନେଇପାରିବେ। ନିହାତି ନିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ସେଟଅପ୍ ଗୋଟେ ହେଇଛି ମାନେ ନିହାତି କିଛି ୟୁନିକ୍ ସେଟଅପ୍। ଆଉ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ଢେଙ୍କାନାଳ ହଉ, ଅନୁଗୁଳ ହଉ, ତାଳଚେର ହଉ, ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ର ସେଟଅପ୍ କିଛି ୟୁନିକ୍ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ନିହାତି ବୁକିଂ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଭାଇ କେତେ କ'ଣ ବଜେଟ୍ ରଖିଛନ୍ତି ଲୋକାଲ୍ରେ ଆପଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ କ'ଣ ବଜେଟ୍ ରଖିଛନ୍ତି? ଆମର ମ୍ୟାରେଜ୍ ରହୁଛି, ଡେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ରହୁଛି 40-45 ଦେଖିକି ନିଆହେଉଛି। ନାଇଟ୍ ରହୁଛି 50-55 ଏଇଭଳିଆ ଦେଖିକି ନିଆହେଉଛି ଲୋକାଲ୍ରେ ରହୁଛି। ତାପରେ ନେଇକି ରାସ୍ତା ନେଇକି ତାପରେ ଲୋକ ଦେଖିକି ବହୁତ କିଛି ଅଛି ଆଉ ସାଙ୍ଗସାଥି ଲୋକ ସବୁ ଦେଖିକି ନିଆହେଉଛି ଆଉ ସବୁ କିଛି ଦେଖିକି ମାନେ ବୁକିଂ କରତେ ପଡ଼ୁଛି। ଯାହା ହଉ। ତ ଭାଇ କେତେ କ'ଣ ମାନେ ବେସ୍ ରହୁଛି ଗାଡ଼ିରେ? ବେସ୍ ତ ରହୁଛି, ଏବେ ତ ଯାହା ରୁଲ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ ହେଇଯାଇଛି 8ଟା ବେସ୍ ରହୁଛି, ଲାଇନରେ 6ଟା ରହୁଛି, ଚାଲିଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ରୁଲ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ଟା ଯେଉଁ ହେଲା ସେଇଟା ଭଲ ହେଲା ନା ଖରାପ ହେଲା? ନାଇଁ ଭଲ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କୁ ବି ସାଟିସ୍ଫାଇ କରିବାର ଅଛି ସେଇ 8ଟି ବେସ୍ରେ ନା କ'ଣ ଭାଇ? ଲୋକ ସାଟିସ୍ଫାଇଡ୍ ବି ହେଇପାରୁଛନ୍ତି, ସାଟିସ୍ଫାଇଡ୍ ହେଇଥିଲେ ବି ବର୍ଷ ଯାକେ ସାଟିସ୍ଫାଇଡ୍ ହେଇନଥିଲେ ସାଟିସ୍ଫାଇଡ୍ 8ଟା ବେସ୍ରେ ବି ବହୁତ ଲୋକ ବେସ୍ କରୁଛନ୍ତି। 8ଟା ବହୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ତ ସେଇଟା ହେଲା କଥା କି ସାଉଣ୍ଡର ଭବିଷ୍ୟତ ଅଛି। ଯଦି 16 ବେସ୍ ଲଗେଇବା ଘରେ ଗାଁ ମାନଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆସୁଥିଲା, 8ରେ ଲଗେଇଲେ ଚଳିବ, ତମେ 12 ଲଗେଇଲେ ବି ଚଳିବ, 8 ଲଗେଇଲେ ବି ଚଳିବ। ଯୋଉଟା ଯାହା ନିୟମ ହେଇଛି ସମସ୍ତେ ନେଇକି ମିଟିଂ ହେଇକି ରୁଲ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ ତିଆରି ହେଇଛି, ଆଉ ସେ ଲଗେଇଛନ୍ତି 8ଟା ମାନେ 8ଟା ହିଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ରିସେଣ୍ଟ ଏଇ 2-3 ଦିନ ତଳେ ତ ଆମର ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଆଗୁଆ ସରିଯାଇଛି, ସେ ତାଙ୍କର 8 ବେସ୍ 4 ଲାଇନରେ ଆଉ 4 ଟପ୍ ବି ଲଗେଇ ପାରିବ। ଟପ୍ ଯଦି 4ଟା ଲଗେଇବ ତାହେଲେ ଲାଇନରେ ଲଗେଇଲେ ଟପ୍ ଲଗେଇ ପାରିବ। ତ ହାଇସ୍ କେତେ ବାନ୍ଧି ପାରିବ ସେମିତି କିଛି ନିୟମ ଅଛି? 20ଟା ଅଛି, 20ଟା ହାଇସ୍, 20ଟା ଏଇଚ୍ ବି ୟୁନିଟ୍ ତଥାପି ତ ଅଧିକା ଲଗାଉଛନ୍ତି। ନା ସେଟା ଲଗାଉଥିଲେ ଆଗରୁ ଯାହା ଥିଲା ଯିଏ ଲଗେଇଥିଲା ଏବେଠୁ ନିୟମ ଯୋଉଟା ହେଇଛି ନା ଆ ପୂର୍ବ ଥର ବି ହେଇଥିଲା ମାନେ ନିୟମ ହେଇଥିଲା, ଥର ବି ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ମାନିଲେନି। 30ଟା ଥିଲା, 30ଟା ଲୋକ 32ଟା ଲଗେଇଥିଲା, ତାପରେ ମଝିରେ ଟିକେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେଇକି ଲଗେଇଦେଲେ ଆଉ ପୁଣି ଲଗେଇଲେ। ତ ଏଇ ନିୟମଟା ନିହାତି ଲାଗିକି ରହିବ। ଏଇ ନିୟମଟା ଥରେ ମାନିକି ଚଳିବା, ମାନିକି ଚଳିଲେ ଭଲ। କାହିଁକିନା ଯଦି ଅଧିକା ଲଗେଇବେ ବେଶ୍ କୌଣସି ଗାଁ ଯେମିତିକି ଭାଇ କହିଲେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ କି ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍, ଠିକ୍ ଅଛି ସମସ୍ତ ପାଇଁ ସମାନ। ତ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେ ବେପାର ବନ୍ଦ ନ ହୋଇଯାଉ, ଯେମିତିକି ଭବିଷ୍ୟତ ଗୋଟେ ଧର ଭାଇ ଧରିକି ସେଟାକୁ ବସୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଲା କଥା। ଯେମିତି ସାଉଣ୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବନ୍ଦ ନ ହେଉ। ଆମର ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଭାଇ ବୋଧେ ୟୁନିକ୍ ଗୋଟେ 4ଟା ଟପ୍ରେ ହିଁ ଓନ୍ଲି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରିବ ବାଲେଶ୍ୱର ଟାଉନରେ, 4ଟା ଟପ୍ରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍, ଆଉ ଅଧିକା କିଛି ଲଗେଇ ପାରିବ ହିଁ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଥର ତ ଭାଇ ବେନ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ଲେଜର ବେନ୍, ଯେହେତୁ ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ଲେଜରରେ ପ୍ରାୟତଃ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସବୁ କ୍ୟାମେରା କଟି ଯାଇଥିଲା। ଆମ ପଟେ ତ ଲେଜର ବ୍ୟାନ୍ ହେଇନି ନା, ଆମର ସେପଟେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଆମର ସେଠି ଯେଉଁ ଟାଉନଟାରେ ସବୁ ସାଇଡ଼ରେ ମଲ୍ ଫଲ୍ ସବୁ ରହିଥିଲା ନା, ସବୁ କ୍ୟାମେରା ଖରାପ ହେଇଛି। ମୋ ଏଇ ମୋବାଇଲରେ ବି କ୍ୟାମେରା ଗୋବିନ୍ଦପୁରରେ କଟିଥିଲା। ମୋବାଇଲ କ୍ୟାମେରା ଖରାପ ଯାଇଛି, ତାପରେ 2ରେ ମୋର ଗାଡ଼ିରେ ଯେଉଁ ଲାଗିଛି କ୍ୟାମେରା ହେରା 2ଟା ପଳେଇଛି, ମାନେ ସାଇଡ଼ରେ ଗୋଟେ ଯାଇଛି ପଛରେ ଗୋଟେ ଯାଇଛି। ଗୋବିନ୍ଦପୁରରେ MKP ଲଗେଇଥିଲା, ମୋତେ କ୍ୟାମେରା ଆଇଲା ପଛପଟୁ, ସେ ବ୍ୟାକ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍ କଥା ଆଇଲା ନା, ସେ ଆଇଲା ମୋର କ୍ୟାମେରାଟା ଗଲା ହାରି। ମୋର ବି ସେଇ ଗୋବିନ୍ଦପୁରରେ ଯାଇଥିଲା କ୍ୟାମେରା, ମୁଁ ଏଇ ରିସେଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା ସଜ କରିଛି। ତ ଯାହା ହଉ କିଛି ନାହିଁ, ଠିକ୍ ହେଇନି, ଏମିତି ଗାର ପଡ଼ିନା ଅଛି, ଏମିତି କ'ଣ କରିବା। ଆଗ କ୍ୟାମେରା ବି ଖରାପ ହେଇଛି, ଆଗ କ୍ୟାମେରା ବି ଖରାପ ହେଇଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲେଜରଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବା ଦରକାର ନା ଦରକାର ନୁହେଁ? ନା ଆମେ ସେଟା କହିପାରୁନୁ, ଲୋକ ପଇସା ଅଛି ସେ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ନା ପଇସା ତ ଅଛି, ତ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ନା, ଆମେ କେମିତି କହିଦେବା? ଆମର ତ ଲେଜର ମୋର ପସନ୍ଦ, ଲେଜର ତ ଲାଗିବନି, ଲେଜର ଲଗେଇବନି ତ ସେ ବି ଲଗେଇବେନି, ତାଙ୍କର 2ଟା ଆଣିଛି ହାରି, ସେ ଖାଲି ଆଣିଦେଲା ହାରି ନ ପଚାରିକି, ଆଣିଛି ଆଉ ଏତେ କ'ଣ କରିବା, ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଆଣିଛି ଲଗେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ତ ଯାହାହେଲେ, ଲଗେଇଛି 2ଟା ଆଉ ସେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ବି ଲେଜର ଆଣିନି। ତ ଲେଜରଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେମିତି କହିଲେ ମାନେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ବେଳେ ଆପଣ ଯେମିତି ଦେଖିଲେ କି ଧର କମ୍ପିଟିସନ୍ କଲାବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଲେଜର ନାହିଁ ନଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଜିନିଷ ନଷ୍ଟ ହେଲା, ତ ସେଇଟା ହେଲା ମେନ୍ ରିଜିନ୍ ହେଲା ଆମର ଲେଜର। ଆମେ କାହାକୁ ତ କହିପାରିବୁ ନା ଲଗା ନ ଲଗା, ଆମେ ତ କହିପାରିବୁ ନା। ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ଯଦି ଚାହିଁବ ସେଇଟା ହେଲା କଥା, ଚାହିଁଲେ ସେ କରିପାରିବ। ଆମେ ତ ଯଦି ବନ୍ଦ ହେଲା ତ ସେଇଟା ଭଲ ହବ ନା ଖରାପ ହବ? ସେଇଟା ଭଲ, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହବ, ୟୁଟ୍ୟୁବର ପାଇଁ ଆଗ ତମ ପାଇଁ ତ ଭଲ ହବ, ଫାଷ୍ଟ ଆମ ପାଇଁ ତ ଭଲ ହବ। ଆମେ ତ ଚାହୁଁଛୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉ। କ'ଣ 1,00,000-1,50,000 ଟଙ୍କା ମୋବାଇଲ ଆଣୁଛି, ଡ୍ରୋନ୍ କ୍ୟାମେରା ଆଣିକି ନା କ'ଣ କେତେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ। ଯଦି ଆଇଫୋନ୍ ଯଦି 1,50,000 ଟଙ୍କା ମୋବାଇଲ ଆଣିଥିବେ, ଯଦି କ୍ୟାମେରା ଖରାପ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ କିନ୍ତୁ ବାଧିଯିବ ତ। ନିହାତି କଷ୍ଟ କରି ତ କିଣିଛ ନା, ତାହେଲେ ତ ବାଧିବ ନିହାତି। ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି, କାହିଁକିନା ମୋ ନିଜର ଖରାପ ହେଇଛି ଫାଷ୍ଟ। ମୁଁ ତ ଭାଇ ମୋର ଏତେ ପଇସା ନାହିଁ କି ମୁଁ ଗୋଟେ କିଣିବା ପାଇଁ ମୋର ସକ୍ଷମ ନାହିଁ। ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ କିଣିଥିଲି ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ, ସେଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ଗଲା। ସ୍ତ୍ରୀ ଟିକେ ଯାଇଥିଲି ଭିଡ଼ିଓ କରି, ସେ ଲେଜରଟା ଆଣିଥିଲା, ଆମେ ଖୁସିରେ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ। ବାଲିଆ ମୋତେ ମନା କରିଥିଲେ
ସେ ଯାଇଥିଲେ ଯେଉଁ ବାହାରକୁ ଏକ୍ସପୋ ବୋଲି ସେ କହିଲେ ଯେ ଲେଜର ଭିଡ଼ିଓ କରିବୁନି ମୁଁ ନ ମାନିକିନା ସମସ୍ତେ କରୁଛି ମୁଁ କିଆ କରିବିନି ମୁଁ କରିଦେଇଛି ମୋର ଡାଇରେକ୍ଟ ଲେଜର ପଳେଇଲା ସମସ୍ତଙ୍କର କଟୁ ନାହିଁ ଯାହା ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ ତାହାର କଟୁଛି ମୋର ତ ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ ଡିସପ୍ଲେ ପଳେଇଲା ଡାଇରେକ୍ଟ ମୋବାଇଲ ଚେଞ୍ଜ କଲି ମାନେ ଲେଜରରେ ଡିସପ୍ଲେ ବି କଟିଯାଉଛି ତ ଦେଖିକି ଭିଡ଼ିଓ କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଲେଜର ମାନେ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କି ଲେଜର ବି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉ ଆମେ ତ ଯେହେତୁ ସେଇ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ମାନେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଫସଲରେ ପ୍ରାୟତଃ 200-300 ପାଖାପାଖି ଖାଲି କ୍ୟାମେରା ଯାଇଛି ମଲ୍ ଗୁଡ଼ା ତ ସେମାନେ ସବୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲା ପରେ କଲେକ୍ଟର ଡାଇରେକ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ମନା କରିଦେଲେ ଏଥର ତ ବାଲେଶ୍ୱର କ'ଣ ହେବ କି ସେ ଠିକ୍ ତ ଏବେ ଆମେ ପଚାରିବା ଆମର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଭାଇ ତ ଭାଇ ଆମେ ଯେଉଁ ଗଣେଶ ପୂଜା ଆସୁଛି ତ ଏଇ ତ ସେଟଅପ୍ ରହିଲା ତ ଭାଇ ଯେମିତି କହିଲେ ଜିନିଷ ସବୁ ଚେଞ୍ଜ ହେବ ତ ଏଇ ବ୍ୟାକ୍ ଡିଜାଇନଟା ଚେଞ୍ଜ ହେବ ନା ନାହିଁ କ'ଣ କେତେ ବାଟ ସେଇଟା ହେଲା ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ପ୍ଲାନ୍ ଚାଲିଛି ଚେଞ୍ଜ ହେବାର ଚାଲିଛି ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଚେଞ୍ଜ ହେବାର ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି କିଛି ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ହେବ ୟୁନିକ୍ ନିହାତି ତ ହେବ ଯେମିତି ହେଲେ ସମସ୍ତେ ୟୁନିକ୍ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ଚାହିଁବୁ ୟୁନିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଲିଟନ ଭାଇ ଯେହେତୁ ଅଛନ୍ତି ୟୁନିକ୍ ନିହାତି ହେବ ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆମର ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଯେଉଁ ଆପଣ ପୁରା ଅଲ୍ ଓଭର୍ ଗାଡ଼ିର ଇନଭେଷ୍ଟ ତଥାପି କେତେ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଛି ମାନେ ପୂର୍ବରୁ ହେଇଥିଲା ପୂର୍ବରୁ ମାନେ ଏଇଟା କେବେ କେତେ ହେଇଛି ନୂଆ ତ ହେଲେ ହେବ ଏବେ କେତେ ହେଇଥିଲା ଏବେ ଏମିତି ତ ଭାଇନା ଜାଣିଥିବେ 70-80 ଭଳିଆ ହେଇଯାଇଥିବ ଇନଭେଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିବ 70-80 ଲକ୍ଷ ହଜାର ନୁହେଁ 70-80 ଲକ୍ଷ ଯାହା 70-80 ଲକ୍ଷ ଗାଡ଼ି ଇନଭେଷ୍ଟ ହେଇଛି ଏପଟେ ଟିକେ ଅଧିକା ଇନଭେଷ୍ଟ ହୁଏ କାହିଁକିନା ସେଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ଜିନିଷଟା ଲାଗେ ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ଇନଭେଷ୍ଟ ହୁଏ ତ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ପଚାରିବି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲାଗିଛି ଆପଣ ସବୁ ଫଲ୍ ଲଗେଇଛନ୍ତି ବେସ୍ ତ ବେସ୍ ଆପଣ କେଉଁ କମ୍ପାନୀରେ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଆପଣ ଏପଟ ସେଟା ପ୍ରଫେସନାଲି ଚାଲିଛି ତ କେଉଁ କମ୍ପାନୀରେ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ ଚଲେଇବା ପାଇଁ କେଉଁ ମେସିନ୍ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ପପ୍ର ଲାଗିଛି 4ଟା ଟେକ୍ନ 7ର ଲାଗିଛି 4ଟା ସ୍ପିକର ଲାଗିଛି ବେସ୍ ଲାଗିଛି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଟେକ୍ନ 7ର ମେସିନ୍ ଲାଗିଛି ମେସିନ୍ ତ ସବୁ ରକମ ମିଶିକି ଲାଗିଛି ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ସ୍ପିକର ଗୁଡ଼ା ତା ସବୁ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ତଥାପି ଆସୁଛି ସବୁ ଆସିଛି 35-40 ଥିବ 35-40 ଏମିତି ପ୍ରାଇସ୍ ତ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି 40,000 ସ୍ପିକର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସବୁ ସିଙ୍ଗଲ ବୋଧେ ହଁ ସବୁ ସିଙ୍ଗଲ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଗୋଟେ ପିସ୍ କେତେ ଆସୁଛି କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ 20,000 ମାନେ ଇନଭେଷ୍ଟଟା ଦେଖୁଥିବେ ଯଦି ବି କିଏ କରିବା ନାହିଁ ଚାହୁଁଥିବ ନିହାତି ଏଇ ଜିନିଷରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ହିସାବ କରନ୍ତୁ ତାପରେ ଯାଇକି ଡିଜେ ବିଜନେସ୍କୁ ଆସିବେ ଆଉ ହେଲା ଡିଜେ ବିଜନେସ୍କୁ ତ ଯିବା ଆମେ କଥା ହେବା ଲିଟନ ଭାଇ ସାଙ୍ଗ କି ଡିଜେ ବିଜନେସ୍ଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭଲ ନା ଖରାପ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ କଥା ହେବା ତାପରେ ମୁଁ ଭାଇଙ୍କ ସହ କଥା ହେବି ତ ଆପଣଙ୍କ ମେସିନ୍ 4ଟି ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଲୋ ରହୁଛି ଆମର 2 ଲାଇନ୍ 4-8ଟା ତ ଆପଣ ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଲାଗିଛି ଲାଇନେରୀ 6 ପିସ୍ ତ କ୍ୟାମେରାକୁ କହିବି ଯାହାକି ଦେଖେଇଥିଲେ ଥରେ ଯେଉଁ ଜୁମ୍ କରିବେ ତା କମ୍ପାନୀ କି RCFର ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିପାରୁଥିବେ 6 ପିସ୍ ରହିଛି ଲାଇନେରୀ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆକ୍ଟିଭ୍ ଲାଇନେରୀ ରହିଛି ନା ପ୍ୟାସିଭ୍ ଲାଇନେରୀ ରହିଛି ପ୍ୟାସିଭ୍ ଲାଇନେରୀ ତ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଆଉ ପ୍ୟାସିଭ୍ ଭିତରେ କ'ଣ ଫରକ ଭାଇ ଆକ୍ଟିଭ୍ କଲେ ମେସିନ୍ ଲାଗିକି ରହିଥାଏ ତା ଭିତରେ ଆଉ ପାସିଭ୍ ହେଲେ ମେସିନ୍ ବାହାରେ ତ ଯାହା ହଉ ସବୁଙ୍କର ସବୁ ଜିନିଷଟା ପ୍ୟାସିଭ୍ ରହିଛି ବୋଧେ ଲ ବି ରହିଛି ଲାଇନେରୀ ବି ରହିଛି ତ ପ୍ୟାସିଭ୍ ରହିଛି ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେଇଥିଲେ ଭିତରେ ମେସିନ୍ ଯେମିତିକି ଆମର JB DJରେ କହିଥିଲେ ଭାଇ କି ତାଙ୍କର ସବୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆକ୍ଟିଭ୍ ସବୁ ଭିତରେ ମେସିନ୍ ବାହାରେ ମେସିନ୍ କିଛି ନାହିଁ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେନି ଓନ୍ଲି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ପ୍ଲେୟାର ଡିଜେ ପ୍ଲେୟାର ଆଉ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଟିକେ ସିଲୁ ଭାଇଙ୍କ ସହ କଥା ହେବ କି ଗାଡ଼ିର ଯେମିତିକି ଲୋ ଲାଇନ୍ ଭାଇ କହିଦେଲେ ସ୍ପିକର କଥା ତ ଆମେ ଟିକେ ଲାଇଟ୍ ଲାଇନ୍ ଆଡ଼କୁ ଯିବା ଯାହାକି ଭାଇ ଆମର ସିଲୁ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ତ ସିଲୁ ଭାଇ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ଏଥର କେତେ ପିସ୍ ସାର୍ପି ଟାର୍ଗେଟ୍ ଅଛି ଗଣେଶ ପୂଜା ସାର୍ପି 60-65 ଭିତରେ ସାର୍ପି ଲାଗିବ 60-65 ନର୍ମାଲ୍ ସେଟଅପ୍ରେ ମାନେ ନର୍ମାଲ୍ ସେଟଅପ୍ରେ 60-65 ତ ସେଇ ହିସାବରେ ରେଞ୍ଜ କେତେ ରହିବ ପ୍ରାଇସ୍ ବୁକିଂ ପ୍ରାଇସ୍ 60-65 ହଜାର ରହୁଛି 60 ପାଖାପାଖି ରହିବ ଯେମିତିକି ଭାଇ କହିଲେ କି ମାନେ 55-60 କହିଥିଲେ ରାତି ମ୍ୟାରେଜ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଯଦି ପୁରୁଣା ସେଟଅପ୍ର ତାପରେ ନୂଆ ସେଟଅପ୍ ଆସିଲା ପରେ ହୁଏତ ରେଟ୍ ବଢ଼ିପାରେ ଇନଭେଷ୍ଟ ନେଇକି ଦେଖାଯିବ ତ ତଥାପି ଯାହା ହଉ କି ଲାଇଟ୍ କେଉଁ କମ୍ପାନୀର ଆପଣ ସାର୍ପି ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଷ୍ଟାନ୍ର 12R ନା 10R ତ ଷ୍ଟାନ୍ର 10R ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ଜାଣିଥିବେ ମାର୍କେଟରେ ଯେଉଁଟା ଏବେ ଚାଲିଛି ପୁରା ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଷ୍ଟାନ୍ର 10R ତ ସେଇଟା ହିଁ ଭାଇ ୟୁଜ୍ କରିବେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଭାଇ ଓନ୍ଲି ତ ଆପଣ ଆଗରୁ ତ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ପୂର୍ବ ସେଟଅପ୍ ଯେଉଁ ଡିଜାଇନ୍ ଥିଲା ଆପଣ ପାଲ୍କୋ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ ତ ଏବେ କ'ଣ ପାଇଁ ପାଲ୍କୋ ଆପଣ ସବୁ ହଟେଇ ଦେଲେ ଏବେ ତ ଆପଣ ଏଇଟା ବୋଧେ LED ଷ୍ଟ୍ରପ୍ ସବୁ ଲାଗିଥିଲା LED ଷ୍ଟ୍ରପ୍ ଲାଗିଥିଲା ତାପରେ ଏଇଟା ସବୁ ସାର୍ପି ପାଇଁ ରଖିଛି ତ ମୁଁ ଟିକେ କହିବି କ୍ୟାମେରାକୁ ଟିକେ ଜୁମ୍ କରିବେ ସେ ଯେଉଁ ଦେଖିଥିବେ ଏଠି ଡିଜାଇନ୍ଟା କେମିତି ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ପି କନେକ୍ସନ୍ର
तो देखो तो नुआ डिजाइन अच्छी से तार गोटे अच्छी बाट पशिगला बाहर लॉक मारदेला सी पूरा रही किसी होलिबार ही ना सार्पी ये गोटे अलग डिजाइन तो देखिपे बहुत किसी यूनिक जिनस अच्छी तो एलईडी स्टोव कौन पाई पाल्को तो बहुत ही भल माने नुआ लॉन्च होता तो हटा डिफरेंट करने चाहिए ना टे डिफरेंट हाँ टे चेंज करा चाहिए चेंज करने चाहिए जहाँ चेंज कले भी एलईडी स्टोव आप कौ कंपानी लगे बीएसएम बीएसएम एलईडी स्टोव बीएसएम रखी तो स्टैंड आपंकर लगी सार्पी बीएसएम लगी तो मत गोटे कथा कहतु आप तो स्टैंड यूज कर कहीं आप बीएसएम तो बीएसएम बीस्ट अल्ट्रा आसला मेटा भी आसला मेटा नुहे माटा भी आसला तो कौन आप खाली माने से स्टैंड ही यूज कर कहीं आम बीएसएम यूज करना कि अलग कंपनी कौन यूज करना कौन डिफरेंट कौन रही है भितर स्टैंडर मेंटेनेंस भल अच्छी सेमती किसी मेंटेनेंस से मागुना खाली जा नॉर्मली खाली जा बेल्ट छिड़ुची आन सब ठीक ठाक अच्छी तो स्टैंड कौन भाई जो कहले प्रोब्लेम फेस कर ओनली बेल्ट छिड़ा आउ किसी प्रोब्लेम एत मेंटेनेंस मागे ना तो जिते कम मेंटेनेंस हो तो मालिक ऑलवेज साटिस्फाई हो निहाती साटिस्फाई हो दरकार से जिन तो जानते भाई अच्छा माने स्टैंड ही लगी से मुझे कौन कहि स्टोव भी लगे जमी बीएसएम लगे बीएसएम भी भल कंपनी आपंकर अलग भी तो कंपनी अच्छी तो सी भी किसी तो गोटे जमती कि भाई मुझे देखी मिललानी से तो ना कौन लगे था स्टैंड ना तो स्टैंड एलईडी स्टोव आप देखिथे जदि मो चैनल अलग होम टूर वीडियो भी अच्छी मेसीन से मिललानी तो जहाँ मिलला से जदि एबे जो नुआ सेटअप हो जदि नगेवा पड़ो एलईडी स्टोव निहाती लगे आप स्टैंड अलग जदि तो सेटअप चेंज है तो चेंज हो कौन ये जगह कौन स्टोर लगे माने अच्छी कि अलग किसी अलग फ्रेम स्टोर लगी पारे कि बाहर लगी पारे कि ब्रांडर लगी पारे किसी ठीक ठिकाना है सेटअप चेंज जदि डिजाइन फाइनल होगा जहाँ लाइट जो लगे पता कि तो जहाँ सबकि जहाँ हम टाइम टेकिंग कथा कहीं आम सेप्टेम्बर बोधे 9 तारिख बोधे भसाणी स्टार्ट 7 गणेश 9 स्टार्ट तो से हिसाब से आहरी अच्छी मसे 1.5 मास पाखापाखि टाइम अच्छी आराम से सी बसिक पूरा बेसी दिन लगे सेटअप चेंज में बेस दिन लगे तो जाओ भाई को सब कथा बहुत ही भल लगे तो भाई एत दिन है आप डीजे बिजनेस कले तो कौ जिनसा आपको डीजे बिजनेस भल लगे सब तो डीजे बिजनेस भल लगुच कौन मैंने देखो आप गोटे जगह जाइए प्रोग्राम सारे आप मेन आप टेंशन गोटे जिन रोक आप केमती प्रोग्राम सारिकी घर को आस भल प्रोग्राम सारे तो गोटे टेंशन रोक तो प्रोग्राम सरला केमती लगे आपको प्रोग्राम सरला तो बहुत फिल भल लगे सब जान भल प्रोग्राम है माने भल लगे जो गोटे भल प्रोग्राम हो ना मन उठे लगे भल लगे ना आज भल प्रोग्राम है भल लानी भल लगे भल प्रोग्राम तो भल लगे तो प्रोग्राम न कले टिके कली खाइबे ना गाड़ी टे शुणे ना मोड़ शुणे दुई रे दीपक बाबू ताक भाईना भी खाइबे मोड़ तो निहाती खाइबे कंपलसरी एक करी सिल्कु आमर तो मत कहतु एक्चुअली जो डीजे लाइन टा जो सब देखो आंकर एज भाई आप एजटा के 22 एज हम माने मोठू 3 वर्ष सान तथापि ये डीजे लाइन दिन आसले एक्चुअली डीजे लाइन टा भल ना खराब सेटा मो भल मु कारण फास्ट रू ही डीजे रे पसि जाई आपण तो डीजे रे अछंती किंतु जे गोटे थोड़ा नुआ आसिया पई चाहतु एक्चुअली से धर को जिनसटा माने जानिथिबा दरकार जे डीजे रे करिवा पई हिंदी किसी रे नाही पैसा थिबा दरकार अवेलेबल ना तो पारन तुम डीजे हिंदी कहले भी इनकम बहुत हो खर्च ही बहुत हो आम एत दिन सेटअप थी भी आम खर्च कलु बहुत पैसा खर्च कर लगो 30-40 लक्ष पुणी थर भी ताकर भी से 30-40 लक्ष लगे पुणी 30 लक्ष कौन खर्च करेंगे पैसा ताले इनकम कले केतबेले इनकम जहाँ करेंगे से लगे ये गणेश पूजा पुणी एटू पुणी इनकम करेंगे पुणी एटू जाए 8 वर्ष गणेश पूजा पुणी लगे खाली पैसा रनिंग हम आम पाखे ये खाली प्रपर्टी गोटे अच्छी 1 कोटी टकर खाली आम घर मुहर ठिया होमें ये धाका किसी ना खाइबा पीवा आवेलेबल आउ ना किसी ना तो जानिले केमती कौन जिनस रही है भाई सह कथा तो भल लगे आउ एत बाटर आसचे तो निहाती जेहेतु आसली तो से भिडियो तो जहाँ करके जाते पड़ो तो 2टा डीजे होम टूर आपको करके देखली आहरी अच्छी ट्राए करी बहुत ही जल्दी आहरी टे दूर बाट को जावाई चेष्टा करी आपण मैंने निहाती कमेंट करूँ कौ डीजे होम टूर देखापी चाहूँगी तो निहाती आसो आप आम चैनल एपर्तंत वीडियो को लाइक करना तो लाइक करूँ और चैनल को जो सब्सक्राइब करना जो वीडियो चल आप पहुँचबनी
तो आम तो भाई कथा हेलु केमती कौन रही मुझे टे देखी आपको गाड़ी कौन कौन लगी जहाँ टेम्परारी अच्छी मुझे देखईदेवी बुलेकी देन आपको डिजाइन केमती लगला प्लीज कमेंट करेंगे आ गाड़ी भी आंकर रही टाटार T11 तो बहुत ही भल गाड़ी रही जहाँकि जानते पुराना मॉडल T11 तो चलतु मुझे देखुची आज इंटरव्यू ये शेष करिया केमती लगला इंटरव्यू प्लीज कमेंट करेंगे आला निहाती आगू एमती लाइक फाइक सब किसी दिंतु शेयर करूँ सब्सक्राइब सब किसी कर दिंतु आगू भी एमती वीडियो आसो तो मुझे चलतु आपको देखा दूसरी गाड़ी केमती कौन तो एमती किसी सेटअप अच्छी तो ये जिनटा मुझे देखी कि आपंकर सार्पी जो रही जगह पूरा गोटे ये रही पूरा नट मारदे पूरा टाइट हो पूरा मजबूत रही माने दूर गले भी किसी हबार ना तो युवा सब LED स्ट्रप लगी तो तार देखिए तो सब आपको जैक भी मिली सब कनेक्शन जैक तो ऊपर तो लाइनरी रही RCF रो तो देखिपे आप तो जानी प्रोफेशनल कौन दरकार लाइनरी ही दरकार प्रोफेशनल तो एपटे हाइस भी रही आप ट्यूटर लाइन भी रही तो जहाँ हो गाड़ी किसी एमती अच्छी तो देखिपे आला आपंकर जेहेतु मेसीन है सब गाड़ी खोल दिखाई तो ये बॉक्स आखा भी ये अच्छी सब गोटे राउंड देखे दूसरी आपको तो ये रही जो सिंगल सब फर गुड़ा कहते ये कैमेरा भी गोटे अच्छी तापर ये आपंकर स्टैंड रहा सार्फी सब तार पेटी सब बस LED स्टॉप भी ऊपर पड़ी देखिपे तो एमती किसी रही आला चलते वीडियो केमती लगे प्लीज कमेंट करेंगे आठ भी निजर रेड एप्पल निजर महिंद्रा गाड़ी जी अच्छी सी भी अच्छी तो निहाती वीडियो भल लगे कमेंट करेंगे आउ जो डिजाइनटा है भाई लिटन भाई ये जो डिजाइनटा है ये जो डिजाइनटा भाई फास्ट टाइम मुझे देखिली रेड एप्पल गाड़ी ये जो डिजाइनटा नुहे कि कहीं करन ये डिजाइन फास्ट टाइम माने रेड एप्पल कला देखो जानी तो यूनिक डिजाइन लिटन ही अच्छा मैंने निहाती यूनिक टी थी न्यू ही थी कॉपी भी न तो चलते युवा सब ये लगी बोधे पिक्सेल पिक्सेल लगी जो चेंज कर दिया डिस्प्ले डिस्प्ले P10 दिया तो सेटा भी खुल दिया सब रखाई जेहेतु गाड़ी प्रोग्राम नहीं काम है सब लगे चेंज हो आगे तो तुमको पड़ी आगे तो जानते लाइट वाला बोर्ड एटा किसी लाभ नहीं आप जानते डिस्प्ले वाला बोर्ड तो चलतु हाँ बा तो निहती आउ लिटन नहीं कौन रहा कथा कह भाईर चैनल को सपोर्ट करूँ आ सब्सक्राइब करूँ आउ बहुत सपोर्ट करूँ एत सपोर्ट करूँ जे पूरा भाई मनीष मनीष पैसा कोटी 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 मासकू जमी तो भाई ये किसी कहते कौन कहते भाई माने कैमरा कहले ये कहते भाईर चैनल को सब्सक्राइब कर किसी कहना तो जाओ आज वीडियो ये रखा आला नेक्स्ट ब्लॉग रे देखा हम तो चलतु टाटा गुड बाय बाय बाय।